Packing efficiency in crystals. The particles such as atoms or ions or molecules in crystals can be packed together in several different ways. In each type of packing, there is always some vacant space in between the constituent particles in the form of voids. We know that there are two types of voids in a packing: tetrahedral voids and octahedral voids. Thus, in a packing, only a part of the total available space is occupied by constituent particles. The percentage of the total space filled by the particles is called packing efficiency. Different types of packing arrangement have different packing efficiency. Now, let us calculate the packing efficiency in different packing arrangements. Packing efficiency of simple cubic lattice. In simple cubic unit cell, the 8 atoms or particles or spheres occupy the corner positions. Therefore, the particles are in contact with one another along the edge. The number of atoms per unit cell in simple cube is only 1. Each atom is considered as one sphere. Volume of the one atom or one sphere is equal to 4 by 3 pi r cube. Let A be the edge length of the unit cell and r be the radius of sphere. The spheres at the corners are touching each other. Then we have edge length A is equal to 2r. The volume of cubic unit cell is equal to A cube, which is equal to 2r whole cube, which is equal to 8r cube. Percentage of the space occupied by spheres or packing efficiency is equal to volume of one atom divided by volume of cubic unit cell into 100%. Packing efficiency is equal to 4 by 3 pi r cube divided by 8r cube into 100, which is equal to pi by 6 into 100. Packing efficiency is equal to 52.36%, which is equal to 52.4%. The vacant space available in simple cube is equal to 100 minus 52.4%, which is equal to 47.6%. Packing efficiency in HCP and CCP structures. Face-centered cubic unit cell. Let us calculate the efficiency of packing in CCP structure. Cubic close packing is same as face-centered cubic packing. In this type of arrangement, the particles are touching one another along the face diagonally. Let the edge length of the unit cell be A. The radius of each sphere be r, and the face diagonal be B. AC is equal to B, which is equal to 4r. Now, let us calculate edge length A by applying Pythagoras theorem. In triangle ABC, AC square is equal to BC square plus AB square. B square is equal to A square plus A square. B square is equal to 2A square. Therefore, B is equal to square root 2A is equal to 4r. Therefore, A is equal to 4r
by square root 2, which is equal to 2 square root 2 r. Volume of the cubic unit cell is equal to a cube, which is equal to 2 square root 2 r whole cube. We know that each unit cell in face-centered unit cell or CCP structures have 4 spheres or atoms. Volume of the 4 spheres is equal to 4 into 4 by 3 pi r cube, which is equal to 16 by 3 pi r cube. Now let us calculate packing efficiency. Packing efficiency is equal to volume occupied by 4 spheres in the unit cell into 100 by total volume of the unit cell percentage. Packing efficiency is equal to 16 by 3 pi r cube into 100 by 2 square root of 2 r raised to whole cube percentage. Packing efficiency is equal to 16 by 3 pi r cube into 100 by 16 square root of 2 r cube, which is equal to 74%. HCP or CCP has a packing efficiency of 74%. Efficiency of packing in body-centered cubic structures. In a body-centered cubic structure, there is a particle at the center of the unit cell, in addition to particles at the corners. Thus, in a body-centered cubic structure, there are 3 spheres in contact with each other along the body diagonal. Let A be the edge length of the cube and R be the radius of the sphere. The body diagonal AF is equal to C and face diagonal FD is equal to B. Then AF is equal to C, which is equal to 4R. Now let us calculate the body diagonal C and face diagonal B. Using these values, we can calculate A. Let us consider the triangle EFD. By using Pythagoras theorem, we have FD square is equal to EF square plus ED square. B square is equal to A square plus A square. B square is equal to 2A square. Therefore, B is equal to square root of 2A. Now, in triangle AFD, AF square is equal to AD square plus FD square. C square is equal to A square plus B square. C square is equal to A square plus 2A square, which is equal to 3A square. C is equal to square root of 3A. But C is a body diagonal which is equal to 4R. Therefore, C is equal to square root 3A, which is equal to 4R. A is equal to 4R by square root of 3. Volume of the unit cell is equal to A cube, which is equal to 4R by square root of 3 raised to whole cube. In body-centered cubic unit cell, the number of particles per unit cell is 2 atoms. Each atom is considered as one sphere. The volume of 2 atoms is equal to 2 into 4 by 3 pi r cube, which is equal to 8 by 3 pi r cube. Packing efficiency is equal to volume occupied by 2 spheres in the unit cell into 100 by total volume of the unit cell percentage.
which is equal to 8 by 3 pi r cube into 100 by 64 by 3 square root of 3 r cube percentage, which is equal to 68%. Packing efficiency is equal to 68%. In body-centered cubic unit cell, 68% of unit cell is occupied by atoms and the rest 32% is plain empty space. આપણે વિડિયો લેક્ચરની અંદર તમને બધી જે સંકુલન ક્ષમતા એટલે કે એક ગોળો બીજા બે ગોળા સાથે જોડાયેલો હોય 3D 2D બરાબર છે એ સમજાવી દીધું હતું. એટલે 1 ડાયમેન્શનમાં તમને સમજાવી દીધું હતું, 2 ડાયમેન્શનમાં સમજાવી દીધું હતું અને 3 ડાયમેન્શનમાં સમજાવી દીધું હતું. આ ત્રણેય ડાયમેન્શનની અંદર તમને સમજાવી દીધું હતું. હવે પેકિંગ ક્ષમતા સમજવાની છે કે ભાઈ આ ગોળાઓ છે એ જ્યારે એકબીજા સાથે ગોઠવાય ત્યારે કેટલી સ્પેસ મૂકી રાખે અથવા કેટલી જગ્યા રોકી રાખે. દાખલા તરીકે આપણી બેગ છે તો બેગની અંદર આપણે કપડાં ભરીએ છીએ તો આપણે કપડાં ભરી દઈએ સંપૂર્ણ તો બેગ સંપૂર્ણ ભરાઈ જાય, પણ કપડાં ઓછા ભરીએ તો થોડીક જગ્યા બાકી રહે. એમ જ્યારે સાદા એકમ કોષની અંદર, ફલક કેન્દ્રીની અંદર અને અંતઃકેન્દ્રી, સાદા એકમ કોષ એટલે દરેક ખૂણે પરમાણુ જે તમને અત્યારે આમાં દર્શાવી આવે છે. ફલક કેન્દ્રિત એટલે બાજુઓની અંદર પરમાણુ હોય, આવડું આ વસ્તુ બાજુ, દરેક બાજુઓમાં પરમાણુ. અને અંતઃકેન્દ્રિત એટલે આ તમે જોઈ શકો છો ખૂણાઓ ઉપરાંત અંદરની સાઈડ એક પરમાણુ હોય. તો આપણે ઓલરેડી અગાઉ ફલક કેન્દ્રિત, સાદો એકમ અને અંતઃકેન્દ્રિત બધું ભણી ગયા છીએ. પણ આ ગોળાઓ જ્યારે ગોઠવાય એકમ કોષની અંદર ત્યારે એકમ કોષના 100%માંથી કેટલા ટકા જગ્યા રોકે એ આપણે ચેક કરવાનું છે. 100%માંથી કેટલા ટકા જગ્યા રોકે ને બાકીની જગ્યા ખાલી રહે. કારણ કે આપણે જોયું હતું અગાઉના વિડીયો લેક્ચરમાં કે એક ગોળો બીજા ગોળા સાથે જોડાય તો વચ્ચે થોડુંક છિદ્ર બાકી રહે, થોડુંક પોલાણ બાકી રહે, જેને આપણે વોઇડ એટલે કે છિદ્ર કહેતા હતા. તો આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ છે એ મેં પ્રશ્ન લખ્યો, જો સાદા સમઘનીય લેટિસમાં સંકુલન ક્ષમતા સમજાવો. સાદા સમઘનીય લેટિસમાં સંકુલન ક્ષમતા સમજાવો. સાદા સમઘનીય લેટિસ એટલે આ આકૃતિ સાદા સમઘનીય લેટિસની છે. આ આકૃતિ પહેલાં તમારે અહીંયા દોરવાની છે. મેં જેટલી આ સ્પેસ મૂકી છે એ સ્પેસની અંદર તમારે આવડી આકૃતિ દોરી નાખવાની છે. હવે આપણે આમાં આગળ વધીએ તો હું તમને થોડીક બેઝિક માહિતી કહી દઉં. ગાણિતિક સ્ટેપ છે, 2-3 વખત તમારે જોવું પડશે વિડીયો. એક વખત જોઈને કાંઈ તમને આવડી ન જાય, બરાબર છે. કોઈ દિવસ સાયન્સ છે ને, સાયન્સ એ તમે એક વખત એનો વિડીયો જોવો કે એક વખત લેક્ચર ભરો ને તો તમને કમ્પ્લીટલી આવડે જ નહીં. તમારે એને 100% સમજવું હોય ને તો એ વિડીયો લેક્ચર છે એને તમારે સાચવીને રાખવો પડે ને 2-3 વખત જોવો પડે તો જ તમને 100% સમજાય. એટલે ઓનલાઈન શિક્ષણ કરતાં ઓફલાઈન શિક્ષણ અથવા તો યુટ્યુબમાં વિડીયો મૂકવાના ઘણા બધા ફાયદાઓ હોય. એમાં પહેલો ફાયદો એ કે તમે જ્યારે તમને મન થાય ત્યારે જોઈ શકો. ઓનલાઈનમાં જ્યારે તમને મન થાય ત્યારે તમે ન જોઈ શકો. ત્યાં તો લેક્ચર હાલતો હોય તમારે પ્રેઝન્ટ રહેવું જ પડે. બીજી એક વસ્તુ કે યુટ્યુબમાં મૂકવાનો બીજો બેનિફિટ કે તમે ગમે તમારી પાસે તમારો મોબાઈલ નથી સપોઝ, ચલો બરાબર, બીજા કોઈનો મોબાઈલ છે તો બીજા કોઈના મોબાઈલમાંથી તમે યુટ્યુબની અંદર તો આ વસ્તુ જોઈ જ શકવાના છે. અને ગમે ત્યારે કદાચ આજે તમને ટાઈમ નથી મળ્યો, કાલે જોવો છે, કાલે ટાઈમ નથી મળ્યો, પરમદી જોવો તો તમે એ કરી શકો. ઓનલાઈનમાં એ વસ્તુ ન થાય. આપણે એમાં નથી પડવાનું. આપણે તો આપણું જે કંઈ પહેલું ચેપ્ટર છે એને કમ્પ્લીટલી પૂરું કરવાની ગણતરી એ આલીએ છીએ. અને પછી એક જ લેક્ચર બાકી છે. એ એક જ લેક્ચરની અંદર હું આ ચેપ્ટરને પૂરું કરી દઈશ. આના પછી મારે પાર્ટ 2ના અમુક ચેપ્ટર ચલાવવા છે. પહેલાં પાર્ટ 2 પૂરું કરવું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો આકૃતિ છે. આકૃતિની અંદર 8 ગોળાઓ છે. 8 ગોળાઓને નામ આપી દીધા છે ABCDEFG અને H. બરાબર છે, તમને દેખાઈ જ આવે છે 8 ગોળાની અંદર નામ ABCDEFG અને પાછળીઓ H. તો 8 ગોળાઓ છે એ 8 ગોળાઓના નામ આપણે આપી દીધા છે. નેક્સ્ટ એના પછી એથી આપણે આગળ જોઈએ. આ 8 ગોળાઓ હોય, બરાબર છે. દાખલા તરીકે આવી રીતનું ચોરસ હું દોરતો હોય તો હું ચોરસ જ્યારે હું ચોરસ દોરું છું તો ચોરસને 4 બાજુ હોય. આ 1, આ 2, આ 3 અને આ 4. આ ચારેય બાજુ સરખી હોય, ચોરસની ચારેય બાજુ સરખી હોય અને એ ચારેય બાજુને હું એ નામ આપું છું. એવી રીતે આની અંદર છે એ જે કોઈ બાજુઓ છે સમઘનની દરેક બાજુઓને આપણે એ નામ આપવાનું છે. સમઘનની દરેક બાજુઓને એ નામ તરીકે ઓળખવાનું છે. એટલે કે AB છે, AB આવડા ABનો લીટો છે, અહીંયા A છે,
અને અહીંયા બી છે તમે આકૃતિમાં જુઓ છો તો એ બીને હું એ લંબાઈ વડે દર્શાવું છું એ. પણ તમે ધ્યાનથી જોશો તો એ બી છે એને મેં એ લંબાઈ વડે દર્શાવી, એમાં ના નથી. પણ તમે ધ્યાનથી જોશો તેની અંદર બે ગોળા છે, એ ગોળો છે ને એક બી ગોળો છે. જુઓ, આ એક એ ગોળો ને એક બી ગોળો. તો દરેક ગોળા હોય એને પોતાની ત્રિજ્યા હોય. કોઈ પણ વર્તુળ હોય તો વર્તુળ કેન્દ્રથી વર્તુળનું બિંદુ એને ત્રિજ્યા કહેવાય. એમ દરેક ગોળાની ત્રિજ્યા હોય. તો દરેક બાજુમાં બે ગોળા આવે છે એટલે એને બે, એક આર આ મળે ને એક આર આ મળે. સમજાણો તમને? એક બાજુ છે એને મેં એ લંબાઈ ધારી લીધી. પછી જોયું કે એક બાજુમાં બે ગોળાઓ આવે છે. દરેક ગોળાઓ હોય એ દરેક ગોળાની ત્રિજ્યાનું આર વડે દર્શાવવું. તો બે ગોળાઓ એક બાજુમાં આવે છે તો આનો મતલબ આપણે એવો થાય કે આપણે એવું લખી શકીએ, આનો મતલબ એવો થાય કે આપણે અથવા એવું લખી શકીએ સામાન્ય રીતે, બરાબર, કે એ બરાબર 2r, એ બરાબર 2r થશે. તો આપણે એ બરાબર 2r લખવાનું છે. તો એ બરાબર છે એ 2r લખી નાખીએ. એ બરાબર 2r. ખબર પડી? લંબાઈને એ ધાર લીધું. એ ગોળો ને બી ગોળો, બે ગોળા છે. એક ગોળાની આર ત્રિજ્યા હોય, બીજા ગોળાની આર ત્રિજ્યા હોય. તો એ બરાબર 2r ભેગા થાય છે એટલે એ બરાબર 2r. તો આ વસ્તુ છે એ મેં તમને દર્શાવી છે. સમઘનની બાજુઓની ધાર બરાબર એ. જોઈ શકો છો તમે, સમઘનની બાજુઓની ધાર બરાબર એ તમે જોઈ શકો છો. દરેક કર્ણની ત્રિજ્યા બરાબર આર. એ બરાબર કાઉસમાં આર છે ને બાજુમાં 2 એટલે 2r જ તમારે ગણવાના છે. કાઉસમાં આર છે ને બાજુમાં 2 એટલે તમારે 2r જ ગણવાના થશે. એકમ કોષનું કદ. કોઈ પણ સમઘન હોય એનું કદ એ ઘન જ હોય. કોઈ પણ સમઘન હોય એ ગણિતની અંદર એનું સૂત્ર છે, કોઈ પણ સમઘન હોય તો એનું કદ એ ઘન જ હોય. હવે એની જગ્યાએ આપણે 2r મૂક્યા, એનો ઘન, કારણ કે એ છે તો એ આપણે આવી ગયું કે એ બરાબર 2r થાય. તો આ 2r મૂક્યા, એનો ઘન એટલે 2 નો ઘન 8 થાય. આરનો ઘન આર ઘન. એમને સાદા સમઘનમાં આપણે અગાઉ ભણી ગયા કે સાદા સમઘનમાં એક જ પરમાણુ હોય. પછી રોકાયેલા ગોળાનું કદ. જો પેલા સમઘનનું કદ, આખું સમઘન, આ બોક્સનું કદ લખ્યું હતું આપણે, એ લખ્યું ને એટલે ઘણા એમ કે આ બે વાર ક્યાંથી આવ્યું. આનું આ જે છે ને આખું બોક્સ, એનું કદ છે ને એ ઘન વડે દર્શાવાય. પણ એની અંદર જે ગોળો આવતો હતો, બરાબર છે, એની અંદર જે ગોળો આવતો હતો એ ગોળો સામાન્ય રીતે છે, એક ગોળો આવતો હતો એ અને બી, બે એવી રીતના આમ ગોળા આવતા હતા. ગોળાનું કદ ક્ષેત્રફળ અમે લખ્યું છે 4/3 πr નો ઘન. હવે સંકુલન ક્ષમતા એટલે શું? તો કે સંકુલન ક્ષમતા એટલે કાંઈ નહીં, એક પરમાણુનું કદ છેદમાં સાદા એકમ કોષનું કદ એને ગુણાકારમાં 100. તો ગોળાનું કદ જો ઉપર લખ્યું 4/3 πr નો ઘન. સાદા એકમ કોષનું કદ છે એ આપણે અહીંયા આપી દીધું. જો 8r નો ઘન એ આપણે અગાઉ ગોતી લીધું, એ ઘન. એટલે સૂત્ર કેવું થયું? ઉપર ગોળાનું અને નીચે એ ઘનનું સૂત્ર. એટલે આવી રીતે આપણે મૂકી જ દીધું છે એની અંદર, બરાબર છે. સાદુરૂપ આપ્યું એટલે તમે તમારી રીતે મેં છેડા જે કંઈ છેદ ઉડતા હતા એ બધા છેદ ઉડાડી દીધા. છેલ્લે લીધું પાઈના છેદમાં 6 ગુણાકારમાં 100. આ છેલ્લે પાઈના છેદમાં 6 ગુણાકારમાં 100 એનું બધું સાદુરૂપ આપો એટલે સામાન્ય રીતે 52.4 થશે. સામાન્ય રીતે કેટલું થશે? 52.4. એટલે આ બધું જ જે કાંઈ આપણું કામ છે આ બધું જ કામ છે એ આપણે કમ્પ્લીટલી કરી નાખ્યું છે, બરાબર છે. સૌ પ્રથમ દરેક સાદો હોય, અંત કેન્દ્રિત હોય કે ફલક કેન્દ્રિત હોય, પહેલાં આપણે એ ગોતવાનો. એ ગોતાઈ જાય એટલે ગોળાનું ક્ષેત્રફળ ગોતવાનું. આ ગોળાનું ક્ષેત્રફળને તમે જે એક ગોઈતો છે એટલે કે આખો સમઘનની બાજુઓનું જે ક્ષેત્રફળ ગોઈતું છે એ, અને તમે છેદમાં એક ગોળો હોય તો એક ગોળો, બે ગોળા હોય તો બે ગોળાનું એ રાખી નાખો અને એ બેનો ગુણાકાર કરીને એને 100 વડે કરી નાખો એટલે તમારું અવકાશીય ક્ષેત્ર આવી જાય. હવે જે આપણે આ ભણીએ છીએ, આ સામાન્ય રીતે આ જે રચના ભણીએ છીએ એને અંત કેન્દ્રિત સમઘનીય રચના કહેવાય. અંત કેન્દ્રિત આપણે અગાઉ ભણી ગયા, અંદર એક ગોળો હોય. તો અંત કેન્દ્રિત સમઘનીય રચનાની અંદર તમે જોવો જ છો કે દરેક ખૂણામાં એ બી સી ડી, બરાબર છે. તો તમે જોઈ જ શકો છો આની અંદર સામાન્ય રીતે કે એ બી સી ડી છે એ ABCD તમને આપેલી છે. એક ગોળો, બે ગોળો, સી ડી ઈ એફ જી અને એચ, આ બધી વસ્તુ તો તમને આપી જ દીધી, 8 ગોળા. તદ ઉપરાંત એક નવો ગોળો દો વચ્ચે આપેલો છે. તદ ઉપરાંત એક નવો ગોળો, જો આ ગોળો છે ને એ વધારાનો છે.
આ વચ્ચેનો ગોળો છે એ વધારાનો છે આપણા માટે, તો એક તદ ઉપરાંત એક નવો ગોળો આપી દીધો છે. એ વધારાનો ગોળો આપને તમારી પાસે આપેલો છે. તો એક વધારાનો ગોળો છે અંતઃકેન્દ્રિતની રચના, ઓલા 8 તો એમના હતા જ. આની અંદર થોડા ઘણા ત્રિકોણો આપેલા છે, એ ત્રિકોણો આપણે જોઈ લઈ. હવે એક ત્રિકોણ કયો આપ્યો છે, તો નીચેની સાઈડ તમને એક ત્રિકોણ આપેલો છે. આમાં કંઈક ખરખો કલર હોય તો આવડા કલર જોઈએ આપણે. નીચેની સાઈડ ત્રિકોણ આપને આપેલો છે, ઈ, એફ અને ડી. આ ત્રિકોણ આપેલો છે આમ સાઈડમાં. ઈ આપેલું છે, અહીંયા ક્યાંક એફ આપેલું છે, અને આમ ક્રોસમાં, અને આ પટ્ટો અહીંયા જોડાઈ જાય છે ડી. એટલે નીચે તમે ધ્યાનથી જોશો એટલે ઈ, એફ અને ડી ત્રિકોણ આપેલો છે. હવે એનું જે કઈ બાજુઓ છે એ ઈ અને એફ છે ને એને એ ધારી લીધી, એ ધાર, કારણ કે આપણે અગાઉમાં પણ ભણી ગયા એ ધાર છે, પણ આધાર અલગ છે એટલે આને બી ધારીશ. એટલે આનું ગુજરાતીમાં કહેવાનું શું ખબર, ઈ એફ બાજુ છે ને એના બરાબર એ, પછી ઈ ડી બાજુ છે ઈ ડી બાજુ બરાબર એ, પણ એફ ડી બાજુ છે એ એફ ડી બાજુ છે ને એને બી વડે દર્શાવાય. એને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે, બી. તો ઈ એ છે, સોરી ઈ એફ છે એને એ ધારી લીધી, ઈ ડી છે એને એ ધારી લીધી. આમાં આકૃતિમાં લખેલું જ છે, તમે ધ્યાનથી જોશો ને એટલે તમને દેખાય જ આવે. અને એફ ડી છે એને બી ધારી લીધી. તો પેલો ત્રિકોણ આપણે ઈ એફ ડી બનાવવાનો છે. પેલો ત્રિકોણ આપણે શું બનાવવાનો છે, તમે જો પેલો ત્રિકોણ આપણે બનાવેલો છે ઈ એફ ડી. હવે એમાં જો પેલું લખ્યું આપણે એફ ડી નો સ્ક્વેર, એટલે આ તો પાયથાગોરસનો પ્રમેય છે ભાઈ. આ એફ ડી નો સ્ક્વેર, આ એફ ડી નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ડી નો સ્ક્વેર અને ઈ એફ નો સ્ક્વેર. તો નીચેનો જે ત્રિકોણ બન્યો છે એ ત્રિકોણ આપણે આપી દીધું છે એફ ડી નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ એફ નો સ્ક્વેર વત્તા ઈ ડી નો સ્ક્વેર. એફ ડી નો સ્ક્વેર એટલે આ બાજુ થઈ, આવડિયા જે બાજુ છે એફ ડી એમાં બી લખેલું છે એટલે બી નો વર્ગ, અને ઓલી બે બાજુ છે ને એ સ્ક્વેર કરી નાખ્યો તો બી સ્ક્વેર બરાબર 2a નો સ્ક્વેર. પતી ગયું. હવે એના પછી આપણે બીજા ત્રિકોણ બનાવવાનો કીધો છે, અને એ બીજો ત્રિકોણ આપણે બનાવવાનો કીધો છે એ એફ ડી. પેલા નીચેનું બિંદુ ઈ લીધું હતું, પેલા નીચેનું બિંદુ આપણે આ ઈ લીધું હતું, અને ઈ એફ ડી આમ ત્રિકોણ બનાવ્યો હતો, આ ત્રિકોણ બનાવ્યો હતો. હવે આપણે એફ ડી તો એ જ રહે, એફ ડીમાં કંઈ ફેર નહીં પડે, પણ ઉપરનો એ બિંદુ લેવાનો. હવે આમ ત્રિકોણ બનાવવાનો છે. સમજાણું તમને? એફ, પછી આ આવશે એ, બરાબર છે, આ એ એફ, પછી અહીંથી એમ નીચે ઉતરવાનું ડી, અને પાછો આ એફ અને ડી જોડાઈ જાય. આવી રીતનો ત્રિકોણ બનાવવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો એ એફ ડી, બરાબર. તો એ એફ ડીનો ત્રિકોણ છે એની અંદર એ એફ બરાબર સી ધારી લીધું છે, એફ ડી બરાબર બી ધારી લીધું છે, અને એ ડી તો એ ધારી લીધું છે. તો ઈ એફ ડીની અંદર જે કંઈ ત્રિકોણ બનાવ્યો હતો એવો ત્રિકોણ અહીંયા એ એફ ડીમાં બનાવવાનો છે. એમાં એ ડી બરાબર એ ધારવાનું છે, એફ ડી બરાબર બી ધારવાનું છે, અને એફ એ બરાબર સી ધારવાનું છે. અહીં એફ એ કર્ણ થશે, એટલે તમે જુઓ એ એફ નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ડી નો સ્ક્વેર વત્તા એફ ડી નો સ્ક્વેર. હવે આપણે એફ છે એની જગ્યાએ સી સ્ક્વેર લીધા, એ ડી નો સ્ક્વેર છે એની જગ્યાએ એ સ્ક્વેર લીધા. જો એફ છે એની જગ્યાએ સી સ્ક્વેર, આ બે જગ્યાએ એ સ્ક્વેર, અને એફ ડી ની જગ્યાએ બી સ્ક્વેર. આ સી સ્ક્વેરના સી સ્ક્વેર એમનેમ, પછી એ સ્ક્વેરના એ સ્ક્વેર એમનેમ, પણ બી સ્ક્વેર એટલે અગાઉ આપણે અહીંયા ભણી ગયા, બરાબર છે. અગાઉ શું ભણી ગયા આપણે અહીંયા, કે ભાઈ બી સ્ક્વેરની જગ્યાએ તમે, બી સ્ક્વેરની જગ્યાએ તમે 2a સ્ક્વેર લઈ શકો છો. એટલે આપણે આ એવું કર્યું કે બી સ્ક્વેરની જગ્યાએ આપણે 2a સ્ક્વેર લઈ લીધા. હવે સી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ક્વેર વત્તા 2a સ્ક્વેર, ટોટલ 3a સ્ક્વેર. સીને આપણે કરતા બનાવ્યો, વર્ગમૂળ કાઢ્યું એટલે √2 એનો વર્ગ. આપણે આવું જોવા મળ્યું. તો આ છેલ્લે આપણે સીની કિંમત મળી કે સી બરાબર 3a નો સ્ક્વેર. તો સી બરાબર આપણે 3a નો સ્ક્વેર મેળવી લીધો. હકીકતમાં આપણે આ બધી ધાર તો ખબર જ હતી, આ એ હોય, આ એ હોય, આ એ, બધી ધાર તો ખબર જ હતી, પણ અંદર જે ગોળો આવ્યો હતો એ અંદરની જે આ એ અને એફ છે એ એફની ધાર કેટલી હોય એ આપણે ખબર નહોતી. તો એ આપણે એ એફની ધાર છે એ ગોતી લીધી.
હવે તમે ધ્યાનથી જોશો તો એફની ધાર છે એ એફની ધારમાં ટોટલ 1 2 અને 3 ગોળાઓ આવે છે. એટલે એફ છે એનો અડધો ભાગ આવે છે, એ છે એનો અડધો ભાગ આવે છે, અને સી છે એનો આખો ભાગ આવે છે. એફ છે એનો અડધો ભાગ આવે છે, એ છે એનો અડધો ભાગ આવે છે, અને સી છે એનો આખો ભાગ આવે છે. એટલે એફનો ત્રિજ્યા આર, આની ત્રિજ્યા આર, ગોળાની ત્રિજ્યા આર અને આની ત્રિજ્યા આર. ટોટલ જો 4 આર ભેગા થાય. વાં તમારે 2 આર ભેગા થતા હતા, આ તમારે 4 આર ભેગા થાય છે. બરાબર છે. તો એફ અને એની વચ્ચે 4 આર ભેગા થાય છે. તો આપણે આ 4 આર છે એ સીની જગ્યાએ આપણે લખશું કે વિકર્ણ સીની લંબાઈ બરાબર 4 આર, કારણ કે 3 ગોળાના વિકર્ણને અડે છે. હવે સીની જગ્યાએ આપણે સીની જગ્યાએ આપણે 4 આર લઈ લીધા અને 3 અને 3 એમને લખ નાખ્યા. પછી આની અંદરથી એને કરતા બનાવ્યો તો √3 છેદમાં વયા ગયા તો 4/√3 આર, એટલે આપને એ મળી ગયો. હવે એનો ઘન કર્યો એટલે એની જગ્યાએ 4/3 આર મૂકી શકાય એનો ઘન. હવે એનો ઘન કરો એટલે ઉપર 4 નો વર્ગ તો 64 થાય, આર ઘન એ આર ઘન જ થાય, પણ √3 એક વાર, 2 વાર ને 3 વાર, તો 3√3 એટલે 3 થાય, અને પછીના √3 એમને રાખ્યા એટલે નીચે 3√3 આવ્યો. હવે એકમ અંતકેન્દ્રિત સમઘન રચનામાં 2 ગોળા હોય, ઓમાં એક જ ગોળો હતો, આની અંદર 2 ગોળા હોય, એટલે આપણે 2 ગોળા લખ્યા, 2 પરમાણુ. ગોળાનું ક્ષેત્રફળ 4/πr/3. હવે 2 ગુણાકારમાં 4 જો સંકુલન ક્ષમતાના સૂત્ર પ્રમાણે 2 ઓમાં એક જ હતું એટલે આપણે એક દર્શાવ્યું નહોતું, આમાં 2 ગુણાકારમાં 4/3 πr નો ઘન. એ ઘન આપણે મળી ગયો છે. તો એ ઘન આપણી પાસે ઓલરેડી છે જ. એ ઘન ક્યાં ગયો તો ક્યાં રહ્યો? 64 આર નો ઘન અને 3√3. એ ઘનની કિંમત મૂકી દીધી નીચે ગુણાકારમાં 100. આ 4 દુને 8 અને 8 8 64, 4 દુને 8, આ 4 દુને 8, 8 8 64, એટલે 8 આપ્યા. ઉપરથી 3 3 ગયા તો વધ્યું π√3 છેદમાં 8 વધ્યા, અને એને ગુણાકારમાં 100. પણ આ √3ની કિંમત 1.73 થાય, એટલે મેં √3ની જગ્યાએ 1.73 લીધું. આ બધી ગણતરી કરી, 68% જવાબ આવ્યો. એવી રીતે HCP અને CCP રચનામાં સંકુલન ક્ષમતા સમજાવો. HCP અને CCP એટલે આવડી આ વસ્તુ કે ભાઈ સામે સામે પરમાણુ હોય ગોળાના, અથવા 6 ફલકની બાજુઓમાં પરમાણુ હોય. અત્યારે એક બાજુમાં દર્શાવેલું છે. ઓલાની જેમ જ આની ધાર છે, આધારને આપણે આધારની લંબાઈ છે એને આપણે એ ધારી લઈએ. આ એ આધારની લંબાઈ છે એને એ, અને આ જે પટ્ટો ખેંચો એની બી. તો જો આપણે એક ત્રિકોણ બનાવેલો છે, એ ત્રિકોણ બનાવીશું ABC. આપણે એક ત્રિકોણ બનાવશું અને એ ત્રિકોણ બનાવી નાખશું. બરાબર છે. એ ત્રિકોણ આપણે જે બનાવશું એ ત્રિકોણ બનાવશું AB અને C. એમાં એની લંબાઈ A, B A, અને આ જે AC છે એની લંબાઈ B. હવે આપણે શું કરવાનું થાય તો તમે જુઓ છો આ વિકર્ણ આખો પટ્ટો છે એમાં 3 ગોળા આવે છે. બરાબર છે. આ 3 ગોળા આવતા હોય તો 3 ગોળામાં અડધો ગોળો આ બીના 2 ભાગ પડે, સીના 2 ભાગ પડે, તો એનો અડધો ભાગ આમાં આવે એટલે 1 આર, બીના 2 આર, 1 આર ને 1 આર, ટોટલ 2 આર, અને સીના 1 આર, એટલે ટોટલ 4 આર થયા. હવે આપણે આની અંદર જોઈએ કે ભાઈ HCP અને CCP રચના છે, એ HCP અને CCP રચનામાં ત્રિકોણ ABC નો સ્ક્વેર બરાબર AC નો સ્ક્વેર વત્તા BC નો સ્ક્વેર. તો આપણે જોઈએ AC નો સ્ક્વેર વત્તા BC નો સ્ક્વેર. આ B નો વર્ગ, એ વર્ગ, એ બે સાઈડ એ વર્ગ હતા ઉપર જેવું જ. B બરાબર √2a. B બરાબર કેટલા આવશે? √2a. પણ B ની લંબાઈ તો 4r થશે, કારણ કે 3 ગોળાને અટકતા તો, એટલે 4r બરાબર √2a. અને આપણે કરતા બનાવ્યો એને √2 છેદમાં જવા દીધા. હવે આપણે અહીંથી આગળ જાય તો એની કિંમત આપણે મળી કે ભાઈ 2√2 r. કઈ રીતે ભાઈ આ 2√2 ઉપર એની કિંમત ન મળે? આવડ્યા 4r ના છેદમાં √2 ન થાય એ જ વસ્તુ છે, કારણ કે 4 છે એ 4ની વસ્તુ શું થાય તો આ 4r ના છેદમાં √2 છે. તો આ 4ની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો? તો 4ની જગ્યાએ તમારે આવું લખવું પડે, 2 ગુણાકારમાં 2 એટલે 4.
હવે આ બે ગુણાકારમાં 2 છે તો આ √2 એક વખત અને √2 બીજી વખત. ઉપર નીચેથી √2 ઉડી ગયા એટલે વધ્યું શું? 2√2. એટલે મેં અહીં લખ્યું 2√2 અને બીજું r વધ્યું એટલે r લખી નાખ્યું. એટલે a બરાબર 2√2 × r. હવે આકૃતિ તો મેં તમને સમજાવી દીધી. હવે આપણે એ ઘન એટલે 2√2 છે એનો ઘન કરી નાખવાનો. આમાં તમને ખબર જ છે એક ગોળો પરમાણુ છે એ બીજા 4ને અડે. તો પેલા 1 હતું, પછી 2 આવ્યું ને હવે 4. ગોળાએ રોકાયેલું કદ તો 4/3 πr ઘન જ છે. એકમ કોષનું કદ તો છે જ 16√2/r આ તમને એમ થાય કે સાહેબ એકમ કોષનું કદ આ 16√2r ઘન એ કેવી રીતે આવ્યું? 16√2r એ આવડું આ એ ઘન. આ એ ઘન છે ને એ આપણે ઘન કર્યો હતો ને 2√2r ઘન, એવા 16√2r ઘન એ આવી ગયું, કારણ કે એકમ કોષનું કદ લીધું આપણે. હવે તમે જો એનું સાદું રૂપ આપ્યું ચોકે 16. ઉપર 2 4 હતા એ 2 4 ઉડી ગયા, નીચે 16 વયા ગયા, પાઈ વધ્યા, r ઘન વધ્યો છેદમાં √2r ઘન. અને આ 4/3 છે એ 4/3 નો 3 અહીં આવ્યો. ઉપર વધ્યું ખાલી પાઈ √2 અને 3 ગુણાકારમાં 100. આ √2 ની કિંમત થાય 1.41. 3 ગુણાકારમાં 100. બધાનું કરો એટલે 74.05% આવ્યા. તો આ ત્રણેય વસ્તુની સિસ્ટમ એક જ છે. ત્રણેય વસ્તુમાં તમારે કરવાનું શું? ફર્સ્ટ એ ગોતવાનો, સેકન્ડ આર ગોતવાનો, પછી એ અને આર વચ્ચેનો સંબંધ ગોતવાનો, પછી એ ઘન કરવાનો, અને ઉપર 4/3 પાઈ r ઘન એ લખી અને છેદમાં એ ઘનનું જે સૂત્ર આવે લખી નાખવાનું. જો સાદો સમઘન હોય તો આ 4/3 ને 1 વડે ગુણવાનું, પણ સાદો સમઘન ન હોય, બરાબર છે, અંતકેન્દ્રિત હોય તો 2 વડે ગુણવાનું, અંતકેન્દ્રિત ન હોય ને ફલક કેન્દ્રિત હોય તો 4 વડે ગુણવાનું. બસ સાદું રૂપ આપો એટલે થઈ જાય. કઈ છે નહીં. 2 વખત લખશો ને એટલે તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જશે. તો 1-2 વખત લખશો એટલે તમને અંદાજો આવી જાય. તો હવે આનું ધ્યાન રાખજો. આઈએમપી છે, એક્ઝામમાં બહુ બધી વાર પૂછાય છે, એટલે આને પાકા કરી રાખજો. હવે પછીનો વિડીયો લેક્ચર આવશે તેમાં બાકીની વસ્તુ તમને કરાવીશ. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્ર.